बने हुए हो। मैं हाँ सुख सोहल। अज ਸਿੰਘੂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੋਈ किसान परेड किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਹਿੰਡ ਪੁਗਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਹਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰੇਡ ਕਰਨਗੇ। पर किसान इत्थे पहुंचते ने, उन्हां दे पहुंचण तो बाद कुछ समय बाद माहौल अजिहा खराब होता है कि पुलिस नूं लाठी चार्ज करना पैंदा है इत्थे लोकां नूं बाहर कढण नूं। ਜਦੋਂ लोग इत्थे आए सन तां असीं देखिया कि किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं सी, किसी नूं अंदर आउण तो नहीं रोकिया गया, किसी ट्रैक्टर नूं नहीं रोकिया गया, इत्थों तक कि लाल किले के अंदर जाने के लिए भी दरवाजा जिहड़ा सी खोल दिता गया। पर कुछ अजिहे लोग जिन्होंने किसानी संघर्ष नूं कुछ होर रंग देने की कोशिश की, जिस तो पुलिस नूं दिक्कत हुई, जिस तो फौज नूं दिक्कत हुई, जिसके चलते उन्होंने लाठी चार्ज करना पिया कि इत्थे माहौल थोड़ा जिहा संजीदा हुंदा नजर आया। सो इस सारे मसले के उत्ते गलबात करते आप सुमनजोत मक्कड़ होनी साडे नाल मौजूद ने। जिस तरीके के नाल किसान पहुंचे सीगा हर कुछ कोशिश के मन की रीढ़ असीं पूरी कर रही है, पर उस तो बाद जिस तरीके के नाल इत्थे माहौल खराब होया और नूं लाठी चार्ज करना पिया ये तुहानूं लगता है कि हुण आके तो सानूं चुपचाप वापस मुड़ जाना चाहिए कि अपनी नहीं देखो है कि थोड़ी देर पहला सरवण सिंह पंधेर होना ने कॉल दी कि जिहड़ा मोर्चा है हुण ओह लाल किले ते लाया जाऊगा। दो तीन चीज़ां ने इहदे च वड्डे सवाल ये ने कि जे इत्थों तक असीं पहुंच गए हाँ और मोर्चा इत्थे लाउणा है तां कोई रोक नहीं सकता पे जी सदके मोर्चा इत्थे ला लेना चाहिए। पर जिवें हुण नौजवान पिछे तुसीं देखिया बुलट दे पटाके पा रहे हैं जां इत्थे थोड़ी बहुत तोड़ भन्न कीती, सानूं इह नहीं करना चाहिए सी। ये वड्डा सवाल है और ये देखो जे तुसीं सही तकड़ी ते तोलना तो तुहानूं ये सवाल करने पैणगे। तुहाडे इमोशन सीगे, तुसीं केसरी निशान चलाता, तुसीं किसानी दा झंडा चलाता, तुसीं आके अपनी गल रख दित्ती, तुसीं हज़ारां दी गिनती च इत्थे पहुंच गए हो। ट्रैक्टर तुसीं देखो पिछे जे दिखाए जाण तां कितनी वड्डी गिनती दे विच ट्रैक्टर जिहड़े ने ओह इत्थे आए ने। ये सारा कुछ एक पासे है पर वायलेंस जिहड़ी ओहदे तो बचना चाहिए, टकरा नहीं होना चाहिए। और जिवें तुसीं कहा कि जिहड़ा पुलिस ने आउण दित्ता है ये भी अपने आप च मैनूं इन्ना सिद्धा नहीं जाप रहा। तुसीं देखो 26 तरीक नूं जदों नवंबर च आपां आए तां किवें रोकिया गया, पर अज कोई बहुता वड्डा रिप्रैशन पुलिस ने कीता नहीं। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਟੇਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਲੀਨ ਇਮੇਜ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋੜ ਭੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਦੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਓ ਚਲਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, बहुत वड्डी गल सी। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਝੁਲਾਇਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ 'ਚ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਵੀਰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੈਪਚਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੋੜ ਭੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਸੀਗਾ ਲੜਾਈ ਦਾ, ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉੱਥੇ ਲੜੀ ਹੈ। ਆ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਸਬਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਆਇਆ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਜ਼ ਰਿਪੀਲ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਗਲੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਲੰਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ ਹੁਣੇ ਲੇਟੈਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਰਿਪੈਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲੇ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੰਗ ਵਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਦੇਖੋ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਇਹ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਥਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੀਸਫੁਲ ਖੜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗੱਲ ਦਾ? ਇਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਗੱਲ, ਪਰ ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਤਾ, ਤਿਰੰਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੱਜ 26 ਜਨਵਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਝੁਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਜ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਜਿਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਖਤ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੀਟ ਕਰਦੇ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਟੇਬਲ ਤੇ ਡਿਫੀਟ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡਿਫੀਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਥ ਕੌਣ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਤਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੜਿਆ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਦੇ ਲੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੱਕੜ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਵਾ ਆਪਾਂ। ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਰਸਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚੇ? ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕੋ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੋ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਰੱਖੀ। ਨਾ ਇਹ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆਏ ਆ, ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਵੱਡੀ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਬਰ ਨਾਲ ਲੜ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਜਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਆ। ਅਰੇ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਆ ਭਾਈ, ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ
ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਖਦੇੜ ਕੇ ਭਜਾ ਦੇਣ ਭਾਈ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਈਏ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੇਖੋਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦਾ ਬਾਈ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢੂਗਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਪੱਖ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆਏ ਆ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਮਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿੰਨੇ ਮਾਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਲਿਆ ਵਾ ਜੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਆ ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਏ ਉਹ ਇੱਧਰ ਕੁਛ ਆ ਵੀ ਗਏ ਰਾਜੇ ਵਾਲੋਂ ਵੀ ਲੱਖੋ ਵਾਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਰੂਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਆਏ ਆ ਬਾਈ ਉਧਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਧਰ ਔਰ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਤਾ ਉਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਹੋਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾੜੀ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪੱਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਲੋ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੋਈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਟੋਟਲੀ ਵੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਔਰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਭ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਤੇ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠੂਗੀ ਜਾਂ ਜਾਊਗੀ ਵਾਪਸ ਇਹ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਬਈ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੋਗੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪੱਕਿਆ ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਗੂ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜਨੂ ਕੇ ਢਿੱਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਗੇ ਦੇ ਵਸਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇਗਨੋਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਸੇਵ ਨੇ ਹੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋਏ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕ ਹੈ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 19-21 ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਪਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਚੱਲੇਗਾ ਜਾਬਤਾ ਬੜਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੁੱਟਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਜੀ ਵੀ 5000 ਟਰੈਕਟਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1500 ਟਰੈਕਟਰ ਹਲੇ ਖੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰ 1500 ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਵਾ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਲੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 35-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬਲੌਕ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਾ ਜੋ ਤੁਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵਜੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਟਾਈਮ ਵੇਖ ਲਓ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਚਲਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਵੀ ਮਰਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਕਰੀ ਗੱਲ ਪਿੰਡ ਵੀ ਮਰਨਾ ਮੋਦੀ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮਰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖਾਇਆ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੁਰੇ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲਾਗੇ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵਗਦੀ ਨਾ ਆਂਦੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਛੱਤੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੋਟਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦੇ गवर्नमेंट की मोहर लगी है मैं एक बात बोलना चाहता हूँ बहुत संजीदगी से। थोड़ा साइड दो। मैं पूरे टाइम अंदर था, वहाँ पर जो एटीट्यूड आपके मंच पे बॉर्डर पे होता है, ये एटीट्यूड यही है। जब बंदे वहाँ पे इतने भर गए तो उनको हम सब आराम से निकल रहे थे, कोई बंदे ने कोई दंगा नहीं किया। पुलिस ने सबसे पहले लाठी चलाई और पुलिस ने जब मेरे कैमरे में सारा कुछ दर्ज है, पुलिस ने जब सबसे पहले लाठी चलाई उसके बाद बंदे ने रिटालिएट किया। लेकिन एग्जैक्टली वही कह रहा था मैं कि पहले शुरुआत वहां से हुई है। विदिन 1 मिनट फिर 19 उन्हीं पुलिस वालों को 19 मतलब वहाँ पे जितने भी बंदे थे उन्हीं लोगों ने दिफा किया और जो पुलिस के जो सीनियर अफसरान है उनको तो सीढ़ी में 1 घंटे से दिफा करके रखा हुआ है। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ मैं 2 घंटे से अंदर दिफा में तो रोक के रखा हुआ है। रखा हुआ है कि मतलब किसी बंदे ने उनको चोट नहीं पहुंची। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਜੋ ਸੌਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਹਸਪੀਟਲ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਸੀਗਾ ਵੀਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਪਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਰਨਾ ਇੱਥੇ ਪਰਨਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਪਰਨਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਨਾ ਲਾਇਆ ਪਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਿਆ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਠੀਕ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਆ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਗਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਔਨ 에ਅਰ।